हेलो स्टूडेंट्स आज आम लसागु और गोसागु सहजरे निर्णय कर शिखा। एठी देखि पारुथिबे 2 ରୁ 20 पर्यंत गुणनीयक गुड़िक दिया जाइछि। एथि मध्यरु आमे मौलिक गुणनीयक किंबा मौलिक संख्या जानिबा। मौलिक गुणनीयक काहाकु कहिबा ना जो संख्यार दुईटी मात्र गुणनीयक थाए ताहाकु मौलिक गुणनीयक बोली कहिबा। एठारे आपण देखि पारुथिबे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 एई 2 ରୁ 20 भितरे एई संख्या मानकर कौन अछि ना दुईटी मात्र गुणनीयक अछि। तो एई संख्या मानक आमे कहिबा मौलिक गुणनीयक। मौलिक गुणनीयक किंबा मौलिक संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 व 19 को नेकी आमे गोसागु व लसागु बाहर करिबा। सर्वप्रथमे गोसागु ताको इंग्लिश रे कहंती HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलंतु गोसागु बाहर करिबा। एठारे आमे 15 व 20 रो गोसागु बाहर करिबा। तो प्रथम प्रणाली रे 15 व 20 रो गुणनीयक गुड़िक लेखिबा। 15 रो गुणनीयक गुड़िक हेले 1 1 पर 2 के पणिकारे 15 नाही, 3 पंचा 15, 4 के पणिकारे 15 नाही, 5 3 15। तो एठी देखि पारुथुबे 3 पंचा 15, 5 3 15 दीटा संख्या पाख हे गला। या परे 6 7 8 9 को जीवा नाही। आमे देखिबा 3 पूर्वरु कोन अछि। 3 पूर्वरु अछि 1। तो आखि बुझी कि आमे 5 परे 15 लिखि देबा। यह थिला 15 रो गुणनीयक। यहा परे 20 20 रो समिति 1 हबो। 1 परे 2 10 20, 3 के पणिखेरे नाही, 4 पंचा 20, 5 चौक 20। तो एठी देखंतु 4 5 पाख हे गला। तो आमे कोन करिबा 6 7 8 9 को आउ जीवानी। तो आमे 4 पूर्वरु कोन अछि देखिबा ना। 4 पूर्वरु अछि 2। तो 2 कहा संगरे 20 थिला ना 2 10 20। तो आमे कोन करिबा 5 परे 10 लेखिबा। सेमिति 2 पूर्वरु 1 अछि तो आमे कोन करिबा 10 परे 20 लेखि देबा। यहा थिला 20 रो गुणनीयक। यहा परे देखिबा साधारण गुणनीयक। एठारे साधारण गुणनीयक गुड़िक हेले 1 व 5। तो 5 होची बड़ संख्या तेणु गोसागु हेला 5। एबे आमे द्वितीय प्रणाली देखिबा। द्वितीय प्रणाली रे आमे 15 20 को मौलिक विश्लेषण करिबा। जेमिति मु लेखिछि मौलिक विश्लेषण प्रक्रिया आको कुआ जाय। एठारे आमे मौलिक गुणनीयक व्यवहार करिबा। तो सबठारो सान मौलिक गुणनीयक हैला 2। जदि आमे 2 लेखिबा तो 2 के पणिकारे 15 नाही 20 अछि। तो आमे एमिति मौलिक संख्या लेखिबा जो संख्याटी 15 व 20 द्वारा विभाज्य हेई पारुथिबो। एठारे आमे 5 नेई की मौलिक विश्लेषण करि परिबा। तो 5 3 15, 5 चौक 20। तो एठारे देखि पारुथिबे 3 व 4 आसिला। 3 व 4 कौनसी संख्यार विभाज्य नुहे तेणु गोसागु हेला 5। एबे देखिबा तृतीय प्रणाली। तृतीय प्रणाली रे आमे 15 व 20 को अलगा अलगा करे विश्लेषण करिबा। जदि आमे 15 को विश्लेषण करिबा तो सबठारो सान मौलिक संख्या हैला 2। 2 के पणिखारे 15 नाही तेणु आमे 3 पंचा 15 नेई पारिबा। तेणु 15 रो मौलिक गुणनीयक गुड़िक हेले 3 गुणन 5। एबे 20 रो मौलिक विश्लेषण करिबा। तेणु 2 10 20, 2 पंचा 10। एठारे 20 रो मौलिक गुणनीयक गुड़िक हेले 2 गुणन 2 गुणन 5। एठारे गोटिए संख्या कॉमन अछि जो संख्याटी होउछि 5। तेणु 15 व 20 रो गोसागु हैला 5। एही भଳି 3टी प्रणाली द्वारा आपण गोसागु निर्णय करि पारिबे। एठारे 18 व 55 को अलगा अलगा मौलिक विश्लेषण करा जायछि। 18 को आमे 2 द्वारा भाग करि पारिबा। तेणु 2 9 18, 3 3 9। तो एठारे 18 मौलिक गुणनीयक हैला 2 गुणन 3 गुणन 3।
ସେହିଭଳି 55 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି 11 ପଞ୍ଚା 55। ତେଣୁ 55ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲେ 5 ଗୁଣନ 11। 11 ବି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା 18 ଓ 55ରେ ଏମିତି କୌଣସି କମନ୍ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋସାଗୁ ହେବ 1। ଏଠାରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୋସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା 14 22 ଓ 35। ତ ଆମେ 14 22 35କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏଠାରେ 14ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ 2 ଗୁଣନ 7, 22ର 2 ଗୁଣନ 11 ଓ 35ର 5 ଗୁଣନ 7। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 14 22 ଓ 35ରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା କମନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋସାଗୁ 1 ହେବ। ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୋସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା 24 ଓ 40। ତ 24 ଓ 40କୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖିଦେଲେ। ତ 24ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଓ 40ର 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3ଟା 2 କମନ୍ ଅଛି। 24ରେ 3ଟା 2, 40ର 3ଟା 2 କମନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ 3ଟା 2କୁ ଗୋସାଗୁ ରୂପରେ ନେବା। ତ 2 ଗୁଣନ 2 4, 4 ଗୁଣନ 2 8। ତ ଏଠାରେ ଗୋସାଗୁ ହେଲା 8। ଏବେ 18 12 ଓ 16ର ଗୋସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏବେ ଲସାଗୁ କିମ୍ବା ଏଲସିଏମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ 24 ଓ 40ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ବି ତିନିଟା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ 24 ଓ 40ର ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 24ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 24 1 24, 24 2 48, 24 3 72, ଏମିତି 96 120 144 ଓ 40ର 40 80 120 160 200। ଏବେ 24 ଓ 40ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 24 ଓ 40ର ପ୍ରଥମ ଗୁଣିତକ ହେଉଛି 120। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣିତକ ନା 120 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 240। ତ ସେଇଭଳି ତୃତୀୟ ଗୁଣିତକ କିଏ ହେବ ନା 120 ଗୁଣନ 3 360। ସେଇଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣିତକ କିଏ ହେବ 120 ଗୁଣନ 4 480। ଏହିଭଳି ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ। ତ ଏଠାରେ ଲସାଗୁ କିଏ ହେବ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି 120। ତେଣୁ ଲସାଗୁ ହେଲା 120। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ 24 ଓ 40କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତ ଏଠାରେ 24ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଓ 40ର 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5। ଏଠାରେ 24 ଓ 40ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ 24 ଓ 40ର ସବୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। ତ ଯେମିତି 24ରେ 3ଟା 2, 40ର 3ଟା 2 କମନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ 3ଟା 2 ଲେଖିବା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ 3 ଗୋଟିଏ 5 ବି ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତ 2 ଗୁଣନ 2 4, 4 ଗୁଣନ 2 8, 8 3 24, 24 5 120। ତ ଲସାଗୁ ହେଲା 120। ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଏଠାରେ 24 ଓ 40କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତ ସବୁଠାରୁ ସାନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ତ 2ରେ 24 ଓ 40 ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। ତ 2 ଗୁଣନ 12 24, 2 ଗୁଣନ 20 40। ଏହାପରେ ଆଉ ଥରେ 2 ନେଇକି 2 6 12, 2 10 20। ଏହାପରେ 2 3 6, 2 5 10 କରିପାରିବା। ଏହାପରେ 3 ଓ 5 କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ 3 ନେଇକି 3 1 3, ଏହାପରେ 5 ନେଇକି 5 1 5 କରି ଭାଗଫଳ 1 କରିପାରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗଫଳ 1 ନ ହେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଗ କରି କରି ଚାଲିବା। ଏବେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ
2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5। ତ ଏଠାରେ ଲସାଗୁ ହେଲା 2 ଦୁନେ 4 4 ଦୁନେ 8 8 3 24 24 ପଞ୍ଚା 120। ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଣାଳୀରୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା 40 48 ଓ 75। ଏଠାରେ 40 ଓ 48କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରିବା, ତେଣୁ 2 ଦୁନେ 4 2 ଶୂନେ 0। ଏହାପରେ 2 ଦୁନେ 4 2 ଚଉ 8 ଓ 75 ସେମିତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ 2କୁ ଆଉ ଥରେ ଭାଗ କରିପାରିବା। 2 ଦଶା 20 12 ଦୁନେ 24। ଏହାପରେ ଆଉ ଥରେ କରିପାରିବା 2 ପଞ୍ଚା 10 2 6 12 75 ସେମିତି ରହିବ। ଏହାପରେ 6କୁ ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରିବା 2 3 6। ଏହାପରେ 5 3 75 ମଧ୍ୟରେ 2 ଆଉ ଭାଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ 3କୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ 5 ସେମିତି ରହିବ 3 1 3 3 ଦୁନେ 6 3 ପଞ୍ଚା 15। ଏହାପରେ 3 ବି ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଯାହା ହେଉଛି 5। ତ 5 1 5 5 ପଞ୍ଚା 25। ଏହାପରେ ଆଉ ଥରେ 5 ନେଇକି 5 1 5 କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଗଫଳ 1 ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଓ ଲସାଗୁ ଆମର 1200 ହେବ। ଏବେ 4ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା 20 25 30 ଓ 40। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 20 30 40କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରିବା, ତେଣୁ 2 ଦଶା 20 25 ସେମିତି ରହିବ। 15 ଦୁନେ 30 20 ଦୁନେ 40। ଏହାପରେ ଆଉ ଥରେ 2 କରିପାରିବା 2 ପଞ୍ଚା 10 25 ସେମିତି ରହିବ, 15 ବି ସେମିତି ରହିବ। 2 ଦଶା 20। ଏବେ 10କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରିବା 2 ପଞ୍ଚା 10। ଏହାପରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ 2 ପରେ 3କୁ ଭାଗ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା 3 ଭାଗ ହେଇପାରିବ 3 ପଞ୍ଚା 15। ଏହାପରେ 3 ବି ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ 5କୁ ଭାଗ କରିପାରିବା 5 1 5 5 ପଞ୍ଚା 25 5 1 5 5 1 5। ଏହାପରେ ଆଉ ଥରେ 5କୁ ନେଇକି 5 1 5 କରିପାରିବା। ଏବେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିସାରିଲା ପରେ ଲସାଗୁ 600 ବାହାର କରିପାରିବା। ଏବେ 12 ଓ 18 ଓ 25ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।